탈북자들의 3만 개의 마이크 시간의 김흥광입니다. 오늘 시간에는 지난 4월 28일에 개막되어 일주일간 계속해서 진행되었던 제15회 북한 자유주간 행사의 5월 2일자 행사였던 미북 정상회담을 바라보는 탈북자들의 시각이라는 주제의 기자간담회 소식을 전해드리겠습니다. 이번 북한 자유주간 행사 대회장인 수잔 솔티 대표의 축사가 있었고요. 연이어 6명의 탈북 단체장들이 트럼프 대통령에게 이번 미북 회담에서 지켜야 될 중요한 관건적 문제들을 제안드리는 그런 소신 발언들이 있었습니다. 오늘 영상에서는 탈북자 단체장들의 이 발언 내용을 편집 없이 영상 그대로 방영해 드리겠습니다. 그러면 먼저 탈북자 단체장들이 발언 영상을 시청하시도록 하겠습니다. Good morning. It's my honor to welcome you to this panel this morning, this press conference this morning. 오늘 이렇게 기자회견에 와주신 모든 분들께 감사드립니다. I want to begin by citing two tragic ironies. 제가 오늘 이렇게 물발언을 하면서 두 가지 비극적인 아이러니, 비극적인 모순에 대해서 말씀드리고 싶습니다. The first tragic irony is that in 1948, because of the horrific atrocities committed by Imperial Japan and Nazi Germany, the UN adopted the Universal Declaration of Human Rights. 첫 번째 비극적인 아이러니는 1948년에 일어난 일인데요. 유대인 학살로 인해서 2차 세계대전 중에 발생한 유대인 학살로 인해서 국제사회는 이런 끔찍한 범죄가 다시는 일어나지 않게 하도록 하겠다라는 의지 아래 세계인권헌장이라는 문서를 만들기에 이르렀습니다. The tragic irony then was that 1948 is the same year that Kim Il-sung came to power to ensure that North Koreans would not enjoy a single one of these universal human rights. 그러나 동일한 해에 김일성이 북한 정권을 수립하면서 이 세계인권헌장에 들어있는 단 한 가지의 인권도 북한 주민들이 누릴 수 없도록 그 법을 만들었습니다. And the North Koreans are the only people in the world that do not enjoy a single human right as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. 그렇기 때문에 현재까지도 북한 주민들은 전 세계에서 이 세계인권헌장에 들어있는 단 한 가지의 인권도 누리지 못하는 유일한 국가의 국민이 되었습니다. That was the tragic irony of 1948. 그것이 바로 1948년에 일어난 비극적인 모순의 한 가지였습니다. Now the tragic irony for 2018. 그리고 이제 우리가 2018년을 맞이하면서 또 다른 비극적인 모순을 겪게 됩니다. This is the 15th annual North Korea Freedom Week. 이번 주는 저희가 제15회 북한 자유주간을 기념하면서 지내고 있습니다. And the theme of this week is the truth will set them free. 그리고 올해 북한 자유주간의 주제는 진실이 그들을 자유케 하리라입니다. And the focus is on the amazing work that the North Korean defectors are doing to spread the truth to the people of North Korea. 그리고 올해에 저희가 이 진실이 그들을 자유케 하리라는 주제 아래 하고 있는 모든 행사들은 탈북민들이 어떻게 해서 북한의 진실과 진리의 메시지를 그리고 정보를 들여보내는가에 초점을 맞추고 있습니다. This theme was the result of the words of the defectors so many times expressing the view all the North Koreans need to know is the truth. It will change everything in North Korea. 저희가 이 주제를 정하게 된 이유 중에 하나는 탈북민들이 계속 만약에 북한 주민들이 진리를 알게 된다면 북한 체제가 전혀 다르게 변할 것이다, 큰 변화가 있을 것이다라고 계속 저에게 말했기 때문이었습니다. So the tragic irony of 2018 is that the government that should care the most about the violations of human rights occurring in North Korea seems to care the least. 그렇기 때문에 2018년 저희가 지금 오늘 맞이하고 있는 비극적인 아이러니는 북한 주민의 인권을 가장 신경 쓰고 가장 생각해야 할 한국 정부가 북한 주민의 인권을 가장 신경 쓰지 않는 것처럼 보인다는 사실입니다. And in the euphoria of the summit, there's pressure on the North Korean defectors to stop these proven effective techniques to get information to North Korea.
그렇기 때문에 정상회담의 결과로 남북 정상회담의 결과로 인해서 한국 정부는 이 탈북민들이 북한 내부에 정보를 들여보는 일을 모두 중지시키려고 하고 있습니다. So that's the tragic irony of 2018. 그렇기 때문에 저희가 이것을 2018년 비극적인 모순이라고 부르는 것입니다. And I just want to make a point about the euphoria of the summit. 그래서 저희가 지금 남북 정상회담의 결과에 대해서 저희가 좀 더 말을 하고 싶습니다. This is the same playbook that this regime uses to manipulate South Korea. 우리가 정상회담의 결과와 그 논의 내용을 보면 이제까지 역사를 통해서 북한 정권이 계속해온 똑같은 일을 계속 반복해왔다는 것을 우리가 알 수 있습니다. It's the same method that Kim Jong-il used in order to maintain power in North Korea. 이것은 김정일이 자신의 독재 정권을 유지하기 위해서 예전에 사용했던 방법입니다. And another tragic irony in a period known as Sunshine, which I believe one day will be known as one of the darkest periods in Korean history. 그리고 김정일이 이러한 전략을 사용해서 한국의 정책을 조정하려고 했던 이때는 바로 우리가 햇볕 정책이라고 부르는 또 다른 비극적인 모순의 시간이었고, 저는 이 시간이 언젠가 역사 속에서 가장 한반도에 햇볕이 가득했던 때가 아니라 한반도가 가장 깊은 어둠에 있었던 때라고 평가될 것이라 저는 생각합니다. And what did the Sunshine policy achieve? 그래서 햇볕 정책이 어떤 결과를 가져왔는지 우리가 지금 보고 있습니다. Millions of deaths of Koreans. 결국 그 햇볕 정책은 결국 수백만 명의 북한 주민이 아사로 죽어가는 그런 결과를 낳았을 뿐입니다. In violation of its promises, North Korea developed nuclear weapons. 그리고 그때에 그들이 약속했던 것과 전혀 다르게 그들은 핵무기 개발을 지속했습니다. And let me just cite three recent headlines. 그리고 제가 그 결과로 지금 어떤 일들이 세계에서 벌어지고 있는지 딱 세 가지만 예를 들어보겠습니다. Civilians, including children, dying in Syria from the use of chemical weapons. 시리아에서 생화학무기, 북한에서 개발된 것으로 보이는 생화학무기가 사용되어서 아이들을 비롯한 수많은 민간인들이 살해당했습니다. Men dying in Siberia in a Russian work camp because of the horrific conditions there. 러시아의 시베리아에서 강제노동을 당하고 있던 북한 주민들이 그곳에서 처참한 죽음을 당했습니다. A family committing suicide altogether rather than be forced back to North Korea. 중국에서 북송위기에 처한 한 가족이 독약을 먹고 집단 자살을 하는 그런 상황도 우리가 보았습니다. Right at the point when the international community has determined, and it is indisputable, that North Korea is committing crimes against humanity every day, the last thing we should be doing is retreating on the issue of human rights. 전 세계가 국제사회가 모두 북한에서 지금도 매일매일 반인도적 범죄가 계속 일어나고 있다라는 데에 대해서 그 누구도 의문을 제기하지 않게 된 이때에 북한 인권에 대해서 우리가 뒷걸음치고 그것을 묻어버리는 무시하는 그런 일은 없어야 할 것입니다. And I see that Kim Tae-hoon has come into the room, and Kim Tae-hoon can affirm, because we've been working together on this issue for decades, he can confirm that when the first survivors of the political prison camps, when the first women that had been traffic victims, when they first came to bear witness, people didn't believe their stories. 여기 지금 한면에 김태우 변호사님께서 와 계시는데요. 김태우 변호사님은 제가 굉장히 오랫동안 일했기 때문에 아마 변호사님께서도 제 이야기를 아마 입증해 주실 텐데, 저희가 처음으로 정치공소용서 생존자라든지 또 북한에서 중국으로 갔다가 인신매매를 당한 여성들의 이야기를 세계 외부에 알렸을 때 그 누구도 믿으려 하지 않았었습니다. The testimonies were too horrible for people to contemplate that this could actually be happening. 그 일이 실제로 일어났다고 하기에는 그 내용 자체가 너무나 끔찍했기 때문에 사람들이 그걸 믿으려고 하지 않았습니다. But now over 33,000 people have escaped, and there is no disputing these facts. 그러나 지금 우리는 32,000명이 넘는 탈북민들이 한국에 있고, 그렇기 때문에 그들의 증언을 통해서 이 일들이 매일 일어나고 있다는 사실을 증명할 수 있습니다. So I can tell you that all of us will never stop speaking out and campaigning on these human rights issues and communicating with the people of North Korea every possible way that we can. 그렇기 때문에 저희는 우리가 지금 하고 있는 북한 인권을 위한 일들을 절대로 멈추지 않을 것이며, 저희가 북한 주민들과 소통할 수 있는 모든 방법을 동원해서 북한 주민들에게 정보를 드리는 일을 계속 해나가겠다는 그런 말씀을 드리고 싶습니다. And let's remember that the people that understand Kim Jong-un more than anyone
are the people that lived under his dictatorship, the people that you're about to hear from, and these are the people that we should be listening to. 그렇기 때문에 우리는 지금 김정은을 가장 잘 아는 사람들이 바로 탈북민들, 여기 계신 탈북민이라는 것. 그렇기 때문에 우리가 이분들의 이야기에 경청하고 귀를 기울여야 된다는 사실을 잊지 않는다고 생각합니다. So thank you for being here this morning to listen to them. 그래서 이분들의 이야기를 듣기 위해서 여기에 와주신 모든 분들께 감사드립니다. The truth will set them free. 자유가 진리가 그들을 자유케 할 것입니다. And it may keep South Korea free if South Korea will listen. 그리고 한국이 이분들의 이야기를 듣는다면 그것 역시 한국을 자유롭게 할 것입니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 수산 혈투의 역사의 격려 메시지 감사합니다. 다음은 발표 시간이 있겠습니다. 먼저 박상학 자유북한 운동연합의 대표님의 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 큰 박수로 환영해 주십시오. 예, 안녕하세요. 자유북한 운동연합 박상학입니다. 좀 썰렁하네요. 역시 김정은이 대화공세, 평화공세 나오니까 제가 이제 수산 썰티 회장님이 금방 얘기한 것처럼 지금 제15회 북한 자유주간인데 저도 2003년도부터 북한 인권활동 이제 시작해 갔고요. 만 지금 15년째 지나가고 있습니다. 그 두 번 격변기가 있었는데 2008년도에 한번 예차하면 우리가 그 고향으로 갈 수 있는 또 어떤 북한의 핵이 폐기될 수 있는 그런 저런 기회가 있었죠. 그 기회를 다시 지금 만 10년 만에 맞이하고 있습니다. 지금 작년 10월에 김정은이 뭐라 했냐면 우리 대한민국이 들여대고 핵 미사일로 남조선 것들 싸그리 쓸어버려. 기억나실 겁니다. 작년 10월에 한 얘기입니다. 11월까지 마지막 그러니까 6차 핵실험 끝난 다음에 이제는 우리 수건이었던 조선노동당과 나의 수건이었던 핵무장이 완성됐다. 우리는 그걸 그냥 연구개발 R&D 끝났구나 그렇게 생각했습니다. 그러더니 그러면 1월 1일에 갑자기 남한에서 평창올림픽 하고 우리는 9월 9일날 공화국 창건뭐 하는데 갑자기 느닷없이 대화공세로 나왔습니다. 지금 또 위장 빙하공세까지 나오는데 핵을 갖고요. 전 여기 이제 한 18년 살아다 보니까 북한 사람들은 그렇게 닭머리, 우리 북한에서 이제 기자님들 때가지고 그렇게 말 못하는데 닭머리라고 하는데 우리 왜 대한민국에서는 이렇게 똑딱 선생님들이 이렇게 많은지 모르겠어요. 예컨대 북핵 문제만 갖고 얘기하신다면 북핵 때문에 난리돼요. 북핵 얘기가 끝나면 1992년에 처음으로 남북 기본 합의서가 맺어졌습니다. 하도 길기 때문에 내가 설명할 다 말 못하겠지만 이 기자분들께서 92년에 남북한에서 남북 기본 합의서를 보십시오. 얼마나 잘 돼 있는가. 그때 당시 벌써 불가침 조약을 떠나가지고요. 한반도에. 일단 그걸 이제 보시기 부탁드리고요. 또 우리 또 아주 거창한 그 합의 맺은 게 있지 않습니까? 6.15 공동선언 2000년대 김대중 대통령이 북한에 가서 6.25 공동선언에 그 6.25 공동선언 보십시오. 김대중 대통령이 뭐라 했는가 하면 북한은 핵을 만들 의사도 없고 능력도 없다. 한반도는 이제는 영원한 평화가 도래했다. 그리고 그 사람이 노벨 평화상 타지 않았습니까? 그렇게 하고 지금 결과를 만들었어요. 또 2007년도로 올라가 봅시다. 그때 북한이 깜짝 쇼를 했죠. 연변 흑연감성로 냉각탑을 폭파해가지고 완전히 이제 국제원자력 IAEA 원자력 기구로부터의 검증을 확실히 받는 것처럼 난리쳤습니다. 그래서 그때 저도 만났지만 그 트럼프 대통령이 그 사람도 조금 좀 이제 그때 난 그분을 만나가지고 와인까지 얻어먹었지만요. 그 이후에 그 트럼프 대통령 보고 너무 실망했어요. 그
홀가닥 어떻게 했냐? 그러니까 미국 국제 테러 지역 국가에서 김정일을 뺏어 버렸어요. 엄청난 실수를 한 겁니다. 김정은 소에. 트럼프 말고 부시 대통령이죠. 지금까지 오늘 현재까지 북핵 갖고요, 국제사회하고 대한민국하고 유엔하고 8번에 관한 하부야 협정을 맺었습니다. 그러니까 이제는 8번 한두 번 말을 팔고 싸고 해도 그 말이 이제 비들비들해지겠는데, 이제 털 다 빠지고 이런 비둘기가 말을 8번째, 9번째도 다시 싼답니다. 이런 쇼가 어디 있느냐? 북한은 우리가 다 알다시피 거짓과 위선의 집단입니다. 사이비 종교 집단이고요. 그러면 현재 우리가 객관적으로 보면 왜 이런 일이 벌어지냐면, 하도 북한으로부터 지난 기간, 길게는 73년간, 짧게는 65년간 너무나 공격당하고 얻어맞다 보니 무슨 공포증이 있어요. 북한에 대한 공포증이 우리 국민에게 생겼어요. 이게 일부 정치권과 언론에서 또 이거 바람 풍성질하고 뽐부치라고 국민들께서 이 미선적인 정치인들하고 일부 언론 때문에 지금 평화무드에 취해갖고요. 네. 그러니까 늑대가 확실히 이제 양이 됐다, 지금 이러고 있습니다. 절대 일부 그렇게 잘 나간다는 보수언론이나 조선일보에서도요, 어젠가 보니까 등소평수의 개방계획, 이걸 북한이 김정은이지 할 결심했다. 노동당 무슨 어디에서 경제 이제는 제일주의하면서 등소평은 그거 하기 전에 먼저 개방한 거였습니다. 모택동 정권이 잘못했던 대문화혁명이라든가 대약진 운동에 대해서 중국 인민이 공개적으로 비판하도록 했습니다. 그러면 북한은 그 어느 국가냐? 소위 말하면 러시아식으로 말하기만 하면 중국 개방계획이고, 소련 공산당은 이걸 소위 말하는 페로스트로이카, 그라스노스트라고 했는데 개방입니다. 정치적 개방이라는 게. 그럼 북한은 일단 중국 공산당은 전 정권에 대한 자기 공산당이 잘못한 걸 통렬하게 국민과 전 세계에 얘기했습니다. 이 잘못했다 이거. 그래서 우리 이렇게 고치겠다. 근데 북한은 단 한 번도 김정은이 우리 문재인 대통령하고 27일 날 만났지만 단 한 번도 그 잘못을 말한 적이 없거든요. 일단은 내가 지금 이렇게 핵을 이렇게 만들어 왔던 것도 잘못했고, 그 전에 대한민국에 대한 폭력, 그리고 도발이 아주 잘못되었다. 이게 사과드립니다. 중국 공산당은 그렇게 했거든. 물론 고르바초프도 페르스트로이카, 크로스노스도 하면서 통렬하게 소비에트 공산당에 대해서 비판했고, 뭔가 반성이 있어야 됩니다. 우리도 법원에서 범죄자입니다. 김정은, 김일성, 김정일, 김정은은 반인류 범죄자, 민족 반역자들이고, 그렇다면 우리 통일하게 우리 한반도의 평화를 위해서 용서할 수도 있습니다. 법원에서도요, 한두 번 이렇게 범죄 행위를 했지만은 그래도 반성하면은 제가 삭감됩니다. 한 번도 반성 안 하는, 다시 말하면 뭔가, 이게 지금 평화공세, 대화공세를 해서요, 장난치자는 겁니다. 9번째 거짓말 또 하자는 건데, 우리 눈앞으로 지금 보이고 있습니다. 그런데 난 참 답답합니다. 전쟁 중에도 안간한 추적하고도 돼야 하니까 하겠다. 그러면은 왜 그렇게 많이 말하면서 가장 중요한 극우 포로 문제라든가 북한 인권 문제에 대해서 단 한마디만 안 합니까? 우리 대통령이. 김정은은 난 정상회담이라고 하는데 개인적으로는요, 비정상 밀담인가하고 앞담밖에 안 됩니다. 지금 결과로는요. 그 김정은이 정상입니까? 방금 얼마 전까지만 해도 우리는 잔인한 살인마고, 아니 작년에 재작년에 핵 고르 보십시오.
불가요 김정은이 집권 위에 한 짓을 자기 고모부를 처형해 아무런 정치적 능력과 파워도 없는 이분 형을 김정남이를 그 해외 쿠알라룸푸르까지 쫓아가서 이웃하가 무기로 잔인하게 죽여 건성건성 박수치다 해서 죽여 끄덕끄덕 존다 해서 죽여 이 잔인한 살인마하고 어떻게 정상적이 돼야 되냐고. 우리 이럴 때 정신 바짝 차려야 됩니다. 역사를 잃으면 현실을 잃고요. 더 나아가면요, 우리에게 역사를 직시하지 않으면 그 불행이 다 뒤집어 씌웁니다. 어찌 보면 금년 이 한 해에 불과 20일, 30일 내에 우리 대한민국의 운명이 결정됩니다. 어제 신문에 언론에 다 나왔죠. 이걸 잘 기자분들께서 잘 경청하셨으면 합니다. 문재인 대통령의 외교안보 특보 문정인 그분이 한 얘기입니다. 이제 만약에 전정협정을 종전협정으로 바꾸고 평화협정을 맺으면 거기에 연쇄적으로 따라오는 게 뭐냐? 주한미군 철수다. 명심하십시오. 김정은이 바라는 평화공세, 대화공세 기본 목적은 핵을 가리우고 주한미군을 철수하게 하는 겁니다. 중국 공산당은 개방 계획을 할 수 있는 조건과 환경이 마련됐기 때문에 한 겁니다. 그래서 지금 경제개혁도 할 수 있는 북한은 절대 어제도 박봉주 총리가 말했습니다. 뼈있는 얘기했는데 주체 사상에 입각한 사회주의 대경제혁신하겠다. 주체 사상에 입각한 수령세습 체대에 입각한 절대 변하지 않겠다는 겁니다. 속임 쓱쓱 가지고 군 경제, 군속 경제를 위해서 매진하겠다. 인민 경제는 모르겠다. 이런 소리입니다. 더 위험한 말은 그러면서도 우리 대한민국의 정말 진짜 재앙은 문정인 대통령 외교안보특보가 한 얘기입니다. 네. 전정협정도 좋습니다. 평화협정 더 너무 좋지요. 네. 이 전쟁사태 지금 직하지 않습니까? 65년간 당장 끝내야지. 근데 그게 따라오는 결과는 뭐냐? 주한미군 철수입니다. 북한에 핵이 있어서 그래서 북한에 거듭되는 무력 도발이 있어서 전쟁이 일어나는 게 아닙니다. 전쟁이 대한민국 한반도에서 평화가 여태까지 아슬아슬한 평화가 그나마 유지됐던 것은 주한미군 때문입니다. 주한미군이 나가면 김정은이 오판이 곧 뭐 따라오는 건 불보듯 뻔한 거고요. 결국에는 김정은이 핵을 내려놓지 않는데 핵도 못 내려놓고 우리 안보의 보루를 우리 손으로 무너뜨리고 우리 대한민국과 한민족에게 제대로 된 진짜 재앙을 막는 그런 순간이 도래한다고 했습니다. 이 북미 정상회담 바라보는 것까지 얘기되게 합니다. 트럼프 대통령에게 저는 이제 조언하고 싶습니다. 제발 전임 대통령 W 부시 대통령처럼 하지 마십시오. 그분이 어제도 말하고 열전에도 말했습니다. 전임자들이 잘못했다. 북한하고 아주 잘못된 그런 협정을 했다. 그걸 나는 절대 또 계승하거나 반복하거나 답보하지 않을 것이다. CVID 완전하고 완벽 검증 가능하고 되돌이킬 수 없는 불가역적인 김정은의 비핵화, 북한의 비핵화. 아마 이 원칙만 지킨다면 김정은과 또 우리 대한민국 김정은의 핵에 이제 쫄아버린 겁먹은 우리 대한민국 정치권에서 계속 지금 이제 김정은 편에 서서 몰아붙이고 있는데요. 이런 위선적인 김정은의 거짓 쇼에 트럼프 대통령의 라스트 카드 마지막 카드입니다. 이분까지 또 WFC처럼 노벨상에 역시 나가지고 또 헐거당 넘어간다면은 그 모든 비극적인 결과는 우리 7천만 민족에게 득실어질 겁니다. 참 우리 보기에 너무나 가슴 아픈 이제 엄중한 시각이고요. 이런데 하나는 그래도 우리는 중단할 수 없습니다.
문재인 대통령은 대한민국 대통령인 건 분명합니다. 그분은 분명히 국군 독수권자고요. 그분이 대통령이라 해도 그분의 지위와 역할이, 권한이 한정되어 있습니다. 우리 북한 NGO 단체, 북한 인권단체는 그분의 지령을 받지 않습니다. 대한민국 정부로부터 예산받는 국가 공무원도 아닙니다. NGO 단체의 사명과 의무가 뭐냐면 정부가 잘못한 데 대해서는 비판하고 정부의 잘못된 정책에 대해서는 반대해서 항의하고 그걸 반대해서 투쟁할 사명과 의무가 있는 게 NGO 단체의 역할입니다. 우리 NGO 단체는 김정은이 미선적, 평화공세, 대화공세 이런데 절대 속지 않을 것입니다. 이런 걸 분명히 이럴 때일수록 더 북한 주민들도 알 권리 있습니다. 대북전단을 보내는 것은 국민의 평온의 자유에 관한 국민의 기본권에 관한 겁니다. 그러니까 대한민국은 아직까지는 자유민주주의 국가고요. 저도 국민이 한 사람으로서 평온의 자유에 관한 국민 기본권에 관한 행사이며 NGO 단체 대표로서 지난 15년간 계속 그 어떤 경우에도 북한 주민들에게 우리 탈북자들의 편지, 사실과 진실은 계속 말해야 된다고 보고요. 5월 원래 비공개로 그냥 대북전단을 시간 모두 인정하게 부탁드리시면 다음은 남북 그리고 미국 회담을 바라보는 흥황일 북한민주화위원회 위원장님의 입장 발표가 있겠습니다. 예, 안녕하십니까. 소개받은 허광길입니다. 간단히 준비한 그 자료를 발표해 드리겠습니다. 남북한의 첨예한 군사적 대립이 더욱 심화되고 있는 가운데 지난 4월 27일 판문점에서 문재인, 김정은 남북한 두 정상회담이 있었고 또 미북 정상회담이 곧 판문점에서 열 것이라는 이런 보도가 잇따라 나오고 있습니다. 전후사연이 어찌됐든 이번 4월 27일 판문점 남북 정상회담은 한반도의 통일의 기준을 발판을 마련했다는 측면에서 박수를 보내야겠지만 역사적으로 남북한 합의들을 뒤집고 군사적 도발과 핵 개발을 일삼아온 북한에 대해 그들이 요구하는 일방적인 주장을 담아 발표한 판문점 선언문은 희망보다 실망이 더 큽니다. 따라서 미북 정상회담에 대한 탈북자 시각에 앞서 4월 27일 판문점 남북 정상회담과 정상회담 후 발표한 판문점 선언에 대한 견해에 대해서 먼저 말씀을 드리겠습니다. 여러분도 다 아시겠지만 이번 남북 정상회담의 핵심은 한반도의 비핵화, 즉 한반도에 존재하는 북한의 핵을 완전히 폐기하는 데 초점이 맞춰져 있습니다. 이를 위해서 곧 미북 정상회담도 열리는 거고요. 그런데 결과는 어떻습니까? 핵 폐기가 아닌 북한이 핵동결로 끝났습니다. 핵동결이라는 것은 현재 북한이 보유하고 있는 소형화된 핵탄두와 이를 탑재할 수 있는 미사일을 그냥 그대로 놔두고 핵실험으로 집안이 붕괴돼 아무 쓸데가 없는 한북도 길쭉원의 핵시험장을 폐기하는 것으로 종말을 보려고 합니다. 그리고 다음날 북한노동신문은 이미 보도된 바와 같이 문재인 대통령이 면전에 대고 북한이 핵 보유 국임을 뜻이 자랑하는 이런 뉴스까지 내보냈습니다. 북한에 대해 좀 더 우리가 더 신중히 연구하고 접근하면 이번 판문점 공동선언문이 얼마나 잘못되고 가상의 말씀으로 우리 본부장부터 시간을 한번 드리면서 짧게 입장 발표해 주십시오. 다음은 일본의 북한 인권단체인 모두 모이다의 가와사키 에이코 대표를 모시겠습니다. 큰 박수로 환영해 주십시오. 안녕하십니까. 한국에 와보니까 분위기가 시원한 가슴이 후련해지는 상태가 아닙니다.
사람들의 말도 그렇고 TV를 봐도 그렇고 뭐 김정은 그다음에 문재인 씨한테 휘둘려서 뭐 그들의 의향대로 한반도 문제가 해결되어 가는 것처럼 이렇게 조성되어 가고 있는 것 같습니다. 그러나 현실은 그렇지 않습니다. 지금 현재 한반도에 처한 형편은 김일성이가 집권 후 실시해온 한국 적화공작의 결과라고 볼 수 있습니다. 70여 년 동안 진행되어온 적화공작의 결과로서 마치도 한반도가 다 적화된 것처럼 이렇게 표현되고 있습니다만 실제 그렇지 않습니다. 그 사이 북한의 인권이 없는 북한의 사실을 폭로시키고 북한 주민들에게도 자유와 민주주의를 가져다 주기 위해서 숱한 탈북자들이 목숨을 걸고 사선을 넘어온 탈북자들이 온 세계를 향해서 그 실태를 알려주었고 또 그것을 접수한 유엔과 그 북한의 문제를 해결하기 위해서 많은 횟수에 걸쳐서 경제 제재도 가했고 그렇게 해서 오늘 현실은 이 표현의 앞에서 보이는 것처럼 그런 형편이 아닙니다. 금년에 들어와서 왜 김정은이가 갑자기 한국과 접근을 했는가? 그것은 이제는 제재가 가해지다 못해 무역 다 못합니다. 세계은행 다 잡혀 있습니다. 저희들의 사소한 돈벌이조차도 다 적발되어 있습니다. 그런 결과로 저희들의 사생활에 영향이 미치기 시작했습니다. 1990년대 후반기에 수백만의 백성들이 굶어 죽었습니다. 나는 그 안에서 살았습니다. 그 숱한 죄 없는 백성들이 굶어 죽어가는 걸 보면서 나는 이 참상을 보고 내가 왜 미치지 않고 살아있는가 내 자신을 의심할 정도의 참상이 벌어졌습니다. 방법은 이거 하나밖에 없다고 생각하고 있습니다. 우리가 지금 뭐 조금 상태가 흐름이 이상한데 이상할 게 없습니다. 지금 우리에게 아주 유리한 상태가 벌어져 있습니다. 그것을 미국과 유엔이 우리하고 같이 마지막 한 발자국만 같이 동참해달라는 겁니다. 저는 지금 여기까지 오는 게 한국까지 오는 게 겨우 교통비로 마련해왔습니다. 그 이제 미국까지 갈 돈이 없습니다. 그러지 않으면 미국에 오늘 끝나면 미국으로 갔으면 좋겠습니다. 가서 직접 사람들 만나서 내 의향을 이야기를 했으면 좋겠습니다. 그러나 못하는 것만큼 그 이야기를 수잔솔 씨에게 임합니다. 다음은 자유와 인권을 위한 탈북자연대 김태희 대표님의 이야기를 들으시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 자유와 인권을 위한 탈북민연대 대표 김태희입니다. 우선 제가 지금 여기에 많은 기자님들이 오셨는데요. 기자님들께 부탁을 드리겠습니다. 기사를 쓰실 때 탈북민들의 반응을 당신들이 쓰고 싶은 대로 짜집거나 편집을 하지 마시고 있는 그대로 탈북민들의 감정을 그대로 읽어주십시오. 가끔 뉴스를 볼 때 저희들과 다른 완전히 180도 다른 기사가 나오면 너무나도 분노하지 않을 수가 없습니다. 그럴 바에는 기사를 쓰지 마십시오. 이렇게 이야기를 드리고 싶습니다. 그러면서 저는 탈북자로서 김정은을 더 이상 우리 정상으로 바라볼 수 있겠냐 이런 주제로 말씀을 드리고 싶으면서 대한민국에는 이런 이야기를 드리고 싶습니다. 또 넣어주는 밥술도 제대로 넘기지 못하는 대한민국이 아닌가 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 우선 이번 정상회담이 어떻게 생겼는가. 저는 김정은이 평화의 사도고 그리고 이 사람이 통이 크고 배짱이 좋아서 이렇게 정상회담 자리에 나왔다고 생각을 하지 않습니다. 저는 미국에서 트럼프 대통령이 중국을 향한 경제 압박을 넣었습니다. 그래서 미국이 콧방귀 흥 하는 소리에 중국이 경제적으로 많이 다급해져서 김정은을 중국으로 불러들였죠. 그래서 거기에서 얼마간의 밀당 딜이 있었다고 생각을 합니다. 그러면서 그 딜에 못 이겨서 김정은이 살짝 두 손을 드는 척하고 정상회담에 나와서 자기네의 어느 정도 우리에게
이빨은 간지러운 것을 조금 좀 주면서 그러면서 자기 평화의 그 제스처를 만들지 않았는가. 저는 그렇게 생각을 합니다. 승냥이가 양으로 변하지 않는다는 것은 누가 배워줬는가? 북한에서 저희들이 배우고 자랐습니다. 그런 북한을 바라보면서 과연 북한의 김정은을 우리가 평화의 사도라고 이야기를 해야 되겠는가? 이런 이야기를 드리면서 앞에 대표님들께서 모든 이야기를 다 하셨기 때문에 김정은에 대한 일종의 이야기는 어느 정도 됩니다. 그런데 저는 대한민국에 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 자, 우선 세계인권선언 제14조 1항에 모든 이는 박해를 피해 다른 국가에서 비호를 구하고 향유할 권리를 가진다 이렇게 되어 있습니다. 그런데 이번에 정상회담에서 우리나라와 그리고 저 북한의 정상회담들이 만나서 이야기를 하면서 그 박해를 받는 북한 주민들에 대해서는 단 한 줄의 밑줄도 그어지지 않았습니다. 탈북자 이야기를 운운을 했습니다. 그러면서 대북 비라를 정지를 해달라고 했습니다. 그런데 정작 인권이 유린된 그 땅에서 북한 주민들의 인권이 보장되어 있는가? 그런데요, 대한민국이 더 웃깁니다. 대한민국이 더 웃겨요. 지금 북한이 완전히 지금 핵을 지금 폐기한다고 했죠. 그런데 정말 필요 없는 이제는 수명을 다한 폐기장들을 지금 세상에 지금 내놨죠. 그걸 지금 내놓으면서 지금 자기네들이 이제는 비핵화를 한다 이렇게 이야기를 하는데요. 저는 대한민국 분들에게 완성된 핵을 빌미로 또 다른 경제 요구사항을 우리가 이제 들어줘야 될 것이다. 돈을 잘 벌어다 주는 머리 좋고 지식 있는 고급 노예들이 될 것이다. 저는 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 두 번째는 그것이 첫째고요. 두 번째는 국제적인 이미지가 추락이 될 것이다 생각을 합니다. 22년 전에 아까 수잔솔티 여사께서 말씀을 하신 것처럼 수많은 핵대 정책을 하면서 수많은 것들 부어줬죠. 그래서 다 죽어가는 북한을 또 살린 것이 누구였습니까? 대한민국이었습니다. 결국은 죽음은 누구냐? 대한민국으로 이야기를 해도 과언이 아니라는 겁니다. 그 책임은 오로지 누구에게 갑니까? 대한민국 국민들이 세금으로 부담을 해야 됩니다. 그런데 대한민국은 어떻게 하죠? 해일조선이라고 하면서 청년들이 실업되고 일자리 없다고 아우성칩니다. 그런데 우리에게는 또 세금이라는 부담금이 가중이 됩니다. 그러면서 통일비용을 운운하고 군대 나가기도 군도 거부를 하는 이런 지금 너무 아이러니한 상황이 지금 벌어지고 있는데요. 셋째는 탈북민들을 향한 뭐라고 해야 되나요? 탈북민들을 거론을 하면서 탈북자를 거론을 하면서 김정은이 탈북자를 인정을 해? 와, 이건 진짜 너무나도 통 크고 그리고 기호 발상이고 그리고 언론에서 어떻게 표시를 했죠? 어떻게 발표를 했죠? 77%의 대한민국 국민이 김정은을 호감도를 가진다. 와, 이거는 정말 탈북자로서 바라봤을 때 북한에서 태어나고 북한의 교육을 받은 탈북자로 봤을 때 이거는 어떻게 말로 설명을 할 수가 없는 그런 상황까지 지금 갔는데요. 자, 귀여운 김정은 그리고 본이 괜찮네 김정은도 인간이었네 하는 김정은이 지금 무엇을 바라고 있는가? 탈북자를 왜 거론을 했고 만약에 탈북자들이 편지를 오고 가고 만약에 이산가족에 우리가 합류를 하게 된다면 우리에게는 북송이 되는 지름길밖에 더 열리지 않을 것이다. 저는 이렇게 이야기합니다. 많은 탈북자들이 고향으로 가기를 저희 지식인들가 하는 유튜브 방송이 나오는데 거기에 북한이 이번에 그 풍계리 핵실험장 다 이건 낡아서 못 쓰는 것이고 새로운 핵실험장을 동해 핵실험장을 지금 건축해 놓았습니다. 그 위치를 저희가 구글로서 다 밝혀줬어요. 그런 건 다 무시하고 안 듣고 그래서 저는 이제 문재인 마지막으로 이야기 마치면서 문재인 트럼프 대통령에게 강력하게 우리가 할 이야기 있다고 하면 절대로 김정은의 우리 눈에 탈북자 눈에는 뻔히 보이는 너무나도 명백하고 이 가슴에 그냥 순수하게 우리가 이야기할 수 있는 거니까 김정은의 양두구육이라고 하는 그런 농간질에 절대로 놀아가면 안 된다. 양고기를 팔겠다 해놓고 개고기를 파는 이런 너절한 국제적 대사기에 넘어가지 말라. 예. 그래서 불보듯권하다라고 하는 것을 두 대통령에게 전하고 싶습니다. 네. 다음은 최조할 탈북자동조 회장님, 최조할 회장님의 발언을 들으시겠습니다. 다른 대표님들이 다 이야기하기 때문에 트럼프 대통령에게 전하고 싶은 세 가지만 제가 말씀드리겠습니다. 첫째로 문재인과 김정은이 이 술책에
절대로 속지 말라는 걸. 지금 이제 문재인과 김정은이 짜고서 우리 대한민국 자유민주주의가 우리 국민을 북한 3대 세습체계 속에 몰아넣으려 하고 있습니다. 뭐 여러가지 이제 핵과 관련한 것도 북한이 밝힌 게 북부 지역에 있는 핵실험장이라고 밝혔습니다. 이제 김은강 대표가 말한 것이 어디에 또 새로운 핵실험장을 했는지 우리도 모릅니다. 설사 핵을 폐기한다 해도 정말 이 자체로 우라늄을 의미하고 핵 기술자가 있고 데이터가 있고 있는 한 다 없앴다가도 순식간에 핵을 만들 수 있습니다. 그러니까 이런 걸 하면 완전히 파괴하더랍니다. 그리고 속지 말아야 될 것이 아마 제가 생각하기에는 문재인 대통령이 트럼프 대통령한테 이렇게 말했을 겁니다. 종전을 선언하고 평화협정을 체결해도 김정은은 주한 미군이 주둔을 동의한다. 계속 있을 거 원하기 때문에 그대로 하면 된다. 그렇게 해놓고 김정은한테는 아마 그렇게 약속했을 겁니다. 일단 종전 평화협정 체결한 다음에 우리가 다 주한미군 철수는 우리가 다 해결해 주고 왔으니까 우리가 촛불 이런 이런 게 주한미군 철수 국민들이 오고 미군이 나가야지 뭐 어떡하나 이런 식으로 아마 서로 짜고 보석을 칠 거라고 속보도 뻔합니다. 이런 이게 뭐 여러 가지 많지만 두 번째로는 김정은과 이제 회담에서 성사된다면 정말 그 김정은이 3대 세습, 포갑, 독재, 이 공포 이런 정치를 끝장내도록 강하게 요구해야 됩니다. 그게 첫째는 정치범 수용소 해체입니다. 저 북한에 두고 온 저 딸 아들 둘 정치범 수용소에 갇힌 지 20년이 넘습니다. 생사를 모릅니다. 이런 사람들이 저뿐만 아니라 20만 이상이 북한 아마 이변에 많이 수청된 뭐 장성택이요, 이용호요, 뭐 이런 그 간부 친인척들도 다 지금 갇혀 있습니다. 이걸 강하게 불러서 인권을 절대로 양립 인권을 자기가 양보할 수 없다는 이런 식으로 붙여가지고 정말 이 인권이 해결되지 않는 한 핵 문제 이런 회담이 진행돼도 우리는 북한에 대한 경제 제재를 풀 수 없다는 걸 반드시 강하게 이제 밀어붙여야 된다고 스스로 감사하겠습니다. 세 번째로는 이 대한민국 이게 국민들에게 하는 소리인데 트럼프 대통령 우리 대한민국 자유 민주주의 수호 세력들이 정신을 차려야 된다. 만약 이대로 가면 제가 보태지 않아 10년 내 조카 통일이 됩니다. 10년 내 아마 북한이 대한민국 경제보다 더 빠른 성장을 이룩할 겁니다. 만약 유엔제재가 다 해제되고 거기에 막대한 투자가 들어가면 거기에 인건비라는 건 대한민국 근로자의 10분의 1도 안 됩니다. 5년이면 모든 공장이 완전 가동하고 10년 더 지나면 북한 주민들이 생활 수준이 대한민국보다 월등하게 나아질 겁니다. 대한민국에 투자를 안 합니다. 왜? 인건비가 비싸서 투자 안 하죠. 대한민국에 투자할 걸 다 북한에 투자하죠. 이걸 대한민국 국민들이 알아야 됩니다. 네? 조카 통일이 얼마나 불쌍합니까? 정말 김정은 3대 세습체의 노예로서의 그런 생활을 해야 됩니다. 우리 국민들이. 요 세 가지만 저는 강조하고 싶습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 이번 대회 준비위원회 공동위원장을 맡고 계시는 자유북한방송의 김성임 대표님의 발언을 들으시겠습니다. 네, 지금 대표님들이 그 구구절절히 트럼프 대통령에게 하고 싶은 이야기들을 다 했다고 봅니다. 이제 편지 낭독이 있겠는데 이 편지를 여러분들 보시면 알겠지만 우리 대표님들이 얘기했던 절절한 마음들을 반영하기 위해서 많이 노력했고요. 어제 밤에 새벽 1시까지 또 새롭게 지금 김정은의 기자들이 나오고 있지 않습니까? 아마 김정은은 그 트럼프 대통령과 회담에서 우리 다 내놓을게 평양에 너희 사무실도 연락 사무실도 설치해줘라 다 얘기할 겁니다. 그렇지 않으면 지금처럼 미국이 북한을 향해서 우리가 말하는 비핵화는 핵을 없애는 거다 이렇게 지금 우리 밑에서 다 작업이 되어 있는 것 같고 정말 또 엄청난 거짓말을 또 할 것 같은데 이런 것들까지 구구절절히 반영해서
대통령의 편지를 저희들이 이제 발표를 할 겁니다. 저희들이 어린이날 날에 미국 백악관에 우리들이 이런 편지를 보낸다라고 서신을 띄웠더니 트럼프 대통령이 사인을 해서 회신이 왔어요. 바로 이런 식으로 이제 사인 가지고 왔는데, 그러니까 오늘 저희들이 발표하면 미국 대사관과 함께 백악관 웹사이트에 바로 올립니다. 그럼 바로 이런 답변이 또 올 겁니다. 받아놓으라고. 그리고 단체 웹사이트를, 그리고 단체장님들이 개인 SNS를 통해서 또 여기에 있는 분들을 통해서 전 세계가 보도록 한글과 영문으로 된 편지를 이제 내보낼 겁니다. 이제 그 편지를 북한인민해방전선 최성원 사령관님이 발표를 하겠는데요. 전에 잠깐 한 말씀 더. 어제 격변왕 정세라고 하지 않습니까? 어제 그 한변에 김태환 변호사님께서 급히 제안을 하셔서 오후 2시에 중국 대사관 앞에서 탈북자 강제 북송을 저지하기 위한 집회를 하는데, 그보다 먼저 이 2부 행사로 중국에 현재 잡혀있는 탈북민 가족들의 그 구원의 호소를 기자분들 앞에 먼저 하고 바로 나가서 이제 중국 대사관에서 집회를 하자 그래서 그렇게 하겠습니다라고 말씀을 드렸고, 2부 긴급 편성됐습니다. 기자분들한테 보도자료는 아마 그렇게 나갔고요. 지금 현재 우리 식수면은 빠졌는데, 그래서 요거 이제 트럼프 대통령이 보낸 편지 발표가 있고, 김태훈 변호사님께서 2부 긴급 기자회견을 2부에 대해서 진행을 하도록 하겠습니다. 이제 북한인민해방전선 최종원 대표님께서 본인의 의사 말씀도 조금 있어야 될 것 같고, 그리고 편지를 낭독하겠습니다. 네, 북한인민해방전선 최종원입니다. 물론 앞에서 대표님들과 말씀하셨기 때문에 다른 말씀을 드리는 것이 시간상 이유 때문에 드릴 수는 없고, 한마디만 말씀드리면 지금 우리가 남북, 미북 정상회담을 바라본 탈북민의 시각에 대해서 우리가 연설을 하고 자기 의견을 발표를 하는데, 이번에 문재인 대통령과 김정은이 만난 것은 한반도의 비핵화입니다. 그 비핵화 뒤에 평화와 종전이라는 말이 나왔는데, 김정은이가 죽기 전에는 절대로 한반도의 비핵화는 없습니다. 우리가 지금 간단한 시계만 놓고 보면 베트남에 대해서 잘 아시죠? 1973년 1월에 북베트남이 미군하고 평화협정을 맺고, 불과 2년도 안 돼서 1975년도에 북베트남이 남베트남을 완강하게 밀어붙여가지고 사회주의로 통합을 했습니다. 이 멀지 않은 먼 얘기가 아닙니다. 북한이 선대 수령의 유흥이다. 선대 수령의 유흥이라는 데는 조건이 있습니다. 한반도에서 미군 철수입니다. 문재인 대통령의 특보라는 문정인이라는 양반이 어제 벌써 이런 얘기를 살살 언론에다 흘리고 있습니다. 평화협정이 체결되면 미군이 한반도에서 주둔하는 것은 정당화할 수가 없다, 이렇게 나왔어요. 네, 미군이 철수하면 북한은 남한을 순간에 먹어버려요. 경제적으로 북한하고 50년 앞섰고, 그리고 또 남한이 자체적으로 무기를 생산하고 K9 같은 자주포도 만들어내는 강력한 국가다. 미군이 철수하면 남한은 바로 적화 통일됩니다. 저희들이 문재인 대통령하고 김정은이 평화회담을 한 것 가지고 자꾸 반대를 하거나 평화를 바라지 않는다, 이렇게 잘못 얘기하는 분들이 있는데, 우리가 왜 평화를 안 바라겠습니까? 우리는 가고 싶은 고향이 있는 사람들입니다. 그런데 왜 우리가 나와서 이렇게 연설을 하고 있고, 우리가 왜 문재인 대통령과 김정은이 그 판문점 회담이 잘못됐다 지적하는지 아십니까? 우리는 북한에서 적화 통일 야망을 눈으로 직접 보고 우리는 끝까지 배웠던 사람들입니다. 그렇기 때문에 김정은의 그 어떤 유혹에 빠진 대한민국 국민들을 또 그
평화 속에서 2300만 국민들이 아직도 맞아 죽고 굶어 죽고 얼어 죽고 있는 걸 우리가 구원할 수만 있다면 정말 목숨을 덤으로 가져온 탈북자들입니다. 더 이상 우리가 바랄 게 없어요. 정말 구원할 수만 있다면 뭐든지 할 것 같습니다. 그래 5월 5일날 우리가 정강 날린 거에 대해서 벌써 언론에서 떠들고 적대 행위를 그만두라고 한 평화회담을 깨는 행위다 이렇게 나오는 것 같은데 맞아 죽는 각오를 하고 하겠습니다. 저희는 끝까지 할 겁니다. 우리를 적대 행위를 하는 남북의 평화를 반대하는 세력이라고 규탄을 한다고 해도 우리는 끝까지 하겠습니다. 그래 저희 말씀은 여기까지 하고 도널드 트럼프 대통령께 전하는 탈북 단체들의 이제 서한을 제가 낭독을 하겠습니다. 존경하는 도널드 트럼프 대통령님께 우리는 지구상에서 가장 억압적인 북한 정권을 떠나온 탈북민들입니다. 오늘 저희들은 제15회 북한 자유주간 행사를 개최하고 북한의 자유와 해방을 위한 탈북자들이 마음을 전하기 위해 대통령님께 이 편지를 드립니다. 트럼프 대통령님께서 김정은을 만난다는 소식은 많은 북한 이민들에게 기대와 희망으로 작용하고 있습니다. 김정은이 대화에 나온 것은 트럼프 대통령께서 최대의 압박과 간해라는 대북 정책을 일관하게 견제했기 때문입니다. 대부분 북한 주민들은 이번 기회에 73년간 이어져 온 김씨 왕조 체제가 끝장날 것을 간절히 희망하고 있습니다. 사랑하는 부모와 가족, 친척들을 북한에 두고 온 32,000여 명의 탈북민들은 김정은과의 만남을 앞두고 있는 트럼프 대통령님께 몇 가지 간곡히 부탁드립니다. 첫째, 전체 북한 주민들이 불행과 고통의 학은인 북한의 핵을 단호하게 제거하시기 바랍니다. 북한 정권은 지난 25년 동안 핵 개발의 자원을 탕진하면서 수백만 명을 굶겨 죽였습니다. 나라 경제는 파괴되었고 무고한 인민들이 굶어 죽고 병들어 죽고 수십만 명의 난민이 발생했습니다. 남한에 나온 탈북민들도 그 핵으로 인해 피해당한 사람들입니다. 북한 핵은 김씨 일가의 체제 유지용일 뿐 인민에게는 고통과 불행의 학원입니다. 북한은 지난 기간 핵개발과 핵무장을 하면서 국제사회를 교묘하게 속여왔습니다. 이번에도 김정은은 쓸모없게 된 핵실험장을 폐기하겠다는 등 과거에 사용했던 거짓들을 활용하면서 당신과 미국을 또 속이려고 할 것입니다. 대통령님께서 원칙으로 내세운 CVID, 즉 완전하고 검증 가능하고 불가역적으로 핵을 마지막까지 포기할 때까지 북한에 대한 압박을 멈추지 마시기 바랍니다. 비록 우리 세대는 고생해도 후대들에게 고통과 불행을 물려줄 수 없습니다. 둘째, 북한 김정은에게 정치범 수용소 해체를 강하게 주장하시기 바랍니다. 현재 김정은 정권은 수십만 명의 정치범을 수용소에 감금하고 있습니다. 김씨 체제를 비난했다고 해서, 배고파 국경을 넘었다고 해서, 미국 방송을 들었다고 해서 합법적 재판 절차 없이 수용소로 끌려간 사람들은 일생 동안 나오지 못하고 있습니다. 트럼프 대통령께서 이번 2018년 연두교소에서 전 세계 어떠한 정권도 북한이 잔인한 독재보다 더 잔인하고 완전하게 자국인들을 탄압하지 않았다고 말씀하셨듯이 북한 정권은 북한 주민을 가혹하게 탄압하는 정권입니다. 셋째, 김정은의 위장 평화 속심을 단호히 분쇄하시기 바랍니다. 현재 김정은은 한반도에 조성된 대화 분위기를 이용해 종전선언, 평화협정 체제를 주장하면서 세계 평화를 우롱하고 있습니다. 김씨 3대 정권은 무력으로 남한을 정복하려는 세계적 야망을 절대 포기하지 않았고 앞으로도 포기하지 않을 것이며 전체 탈북민들은 이를 확신하고 있습니다. 미국과 평화협정을 체결하면 주한미군 철수를 요구할 것이고 궁극적으로 남한 정복과
한반도의 적가 통일을 시도하게 될 것입니다. 평화로 위장된 김정은의 전략은 잠시 환영을 받을 수 있지만 수천만 남한 국민과 북한 주민들이 불행으로 이어지게 될 것입니다. 넷째, 김정은에게 북한 주민이 노예 종식 선언을 요구하시기 바랍니다. 김정은의 체제 안전 보장 요구는 2,500만 주민을 영원히 노예로 만들겠다는 것입니다. 김정은은 대화로 시간을 벌어 핵 야망을 실현해 앞으로 50년 이상 장기 독재를 꾀하고 있습니다. 북한 주민들은 근 70년 동안 김씨 왕족 체제에서 노예로 살아왔습니다. 그들은 언제 한번 진정한 자유와 민주주의를 경험하지 못했습니다. 김정은에게 있어 2,500만 주민은 노예이고 북한 간부들조차 일회용 소모품에 불과합니다. 지금도 북한 인민들은 모든 자유를 박탈당하고 굶주림과 감옥에서 죽어가고 있습니다. 전쟁으로 죽는 사람보다 더 많은 사람들이 죽어가고 있습니다. 미국은 인류를 노예로부터 해방시킨 역사를 가지고 있습니다. 또 분단 국가였던 동서독 통일을 촉진시킨 자유의 수호자로 인정받고 있습니다. 트럼프 대통령께서 김정은과 만나겠다고 하신 것은 하나님께서 주신 기회이고 특권입니다. 하나님께서 당신에게 이 권한을 주셨습니다. 하나님의 이름으로 2,500만 북한 인민들을 노예로부터 구원해 주시기 바랍니다. 이번에 기회를 놓치면 북한 인민은 영원한 노예로 살게 될 겁니다. 북한의 핵과 정치범 수용소가 해체되고 자유를 얻게 되는 날 2,500만 북한 인민들은 트럼프 대통령을 환영할 것입니다. 북한 인민이 진정한 자유의 수호자가 되어주시기 바랍니다. 세대의 경의를 표하면서 2018년 5월 3일 서울 한국에서 제15회 북한 자유주간 참가자 밀도 이상입니다. 지금까지 미북 정상회담을 바라보는 탈북자들의 시각, 현장 영상을 보내드렸습니다. 지금까지 시청해주신 여러분 감사합니다.